Dear students, welcome to Anand Education Academy. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ, ನೋಡಿರಿ, ಕೇಳ್ರಿ ಮೊದಲು ನೀಟಾಗೆ. ಮೆಸರ್ಸ್ ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫರ್ಮ್ sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Ram has contributed rupees 30,000 and Shyam rupees 20,000 towards their capitals. The partnership deed has provided for the payment of an annual salary of rupees 3,600 to Ram and interest on capital at the rate of 5% per annum and interest on drawings at 6% per annum. Ram has not withdrawn his salary during the year. Ram has withdrawn rupees 3,000 and Shyam rupees 2,000 for their personal use at the end of half year. The profit for the year before taking into account the above adjustments was rupees 15,950. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital accounts if the capitals are maintained under fluctuating capital method and fixed capital method. No, here two partners are there, Ram and Shyam. Ram contributed rupees 30,000 and Shyam rupees 20,000 towards their capitals. They are sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The partnership deed has provided the payment of annual salary of rupees 3,600 to Ram, interest on capital at the rate of 5% and interest on drawings at 6% per annum. Ram has not withdrawn his salary during the year. Ram has withdrawn rupees 3,000 and Shyam rupees 2,000 for their personal use at the end of half year under drawings made by the partners. The profit for the year before taking into account the above adjustments was rupees 15,950. We are preparing the ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವ, ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ at the rate of 5% per annum. 5% per annum. Interest on capital at the rate of 5% per annum. Interest on capital ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಒಂದು ರಾಮಂದು 30,000 ಅದ. 30,000 ಇಂಟು 5%, 5 divided by 100, 5%, it comes to 1,500. Then Shyam contributed his capital rupees 20,000. Then the rate of interest is 5%, it comes to 1,000. This is interest on capital at the rate of 5%. Second calculation, calculation of interest on drawings. Calculation of interest on drawings at the rate of 6% per annum. 6% per annum. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಯಾನ ನೋಡ್ರಿ. ರಾಮ್ rupees 3,000 ಇಂಟು 6% ಇಂಟು 6/12 ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು rupees 90 rupees. ದೆನ್ ಶ್ಯಾಮ್ rupees 2,000. Rate of interest is 6%. Then half year ending means 6/12. It comes to 60 rupees. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ by balance brought down, that is profit for the year
ಬಿಫೋರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 15,950. 15,950 is the profit for the year given in the ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ interest on capital is there at the rate of 5%. Ram rupees 1,500, Sham rupees 1,000. It comes on the debit side of the profit and loss appropriation account. 2. Interest on partners capital. Interest on partners capitals. ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ದಾಗ ಹಚ್ಚಿರಿ. ರಾಮ್ rupees 1,500, ಶ್ಯಾಮ್ rupees 1,000. Total outer column 2,500. Then salary to Ram is paid rupees 3,600. Salary paid ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಮ್ಗೆ. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ರಾಮ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ರಾಮ್ rupees 3,600. Salary to Ram rupees 3,600. Then interest on drawings is there. Interest on drawings comes on the credit side of the profit and loss appropriation account by interest on partners drawings. By interest on partners drawings, Ram rupees 90, then Sham rupees 60. Total 150. Outer column 150. This is the entries in the profit and loss appropriation account. ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 15,950 ಪ್ಲಸ್ 150 ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 16,100. 16,100. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 2,500 ಪ್ಲಸ್ 3,600 ಅದ. ಅವೆರಡು ಸೇರಿಸಿ 16,100 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 16,100 ಮೈನಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 10,000 rupees. 10,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? 3:2. ಇಲ್ಲೇ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ it is net profit from profit and loss appropriation account. Net profit from profit and loss appropriation account ಎಷ್ಟದ? ಟೋಟಲ್ 10,000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್. ಎಷ್ಟು ಹಂಚಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ? 3:2. ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10,000 ಇಂಟು 3/5. Then Sham 10,000 into 2/5. This comes to 6,000. Then 4,000. 6,000 ಮತ್ತು 4,000. ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ದೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರಿ. ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ? ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್. ಕೆಳಗಡೆ ರಾಮ್ rupees 6,000. Then Sham rupees 4,000. Total outer column 10,000. This is net profit. Bracket 9. Net profit hacked. No. This is over profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಈಗ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್
ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಈಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ದೊಳಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಏನು ಕಾಲಮ್ ಅದ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರಾಮ್ ಶ್ಯಾಮ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರಾಮ್ ಶ್ಯಾಮ್. 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ರೆ 3 ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋರಿ, 4 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ರೆ 4 ಕಾಲಮ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಇಬ್ಬರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದರ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, 2 ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ರಾಮ್ 3000, ರಾಮ್ 3000, ಶ್ಯಾಮ್ 2000 ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಇವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3000, 2000. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 3000, 2000, 3000, 2000. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವನ್ನ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 3000, ಆಮೇಲೆ 2000 ಶ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡೌನ್, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಮ್ 30,000, ಶ್ಯಾಮ್ 20,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡೌನ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ಈಗ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವೆರಡು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಐಟಮ್ಸ್, ಅದು ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಐಟಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೈತಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಐತಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್? ರಾಮ 90 ರೂಪೀಸ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ಯಾಮ್ 60 ರೂಪೀಸ್ ಅದ. ಹೌದಾ? ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅದ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, by profit and loss appropriation account into bracket interest on capital, interest on capitals. interest on capitals ಎಷ್ಟು ಅದ? ರಾಮ್ 1500 ಅದ, ಶ್ಯಾಮ್ 1000 ಅದ, ಶ್ಯಾಮ್ 1000. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅದ, ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ರಾಮ್ ಅದ. ಸೊ by profit and loss appropriation account, by profit and loss appropriation account into bracket salary to ram. ರಾಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅದ ಎಷ್ಟದ? 3600. ರಾಮ್ ಓನ್ಲಿ
3600 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಶ್ಯಾಮ ಡ್ಯಾಶ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಪಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅದ? ರಾಮಿಗೆ 6000 ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ಯಾಮ 4000 ಎಂಟ್ರಿ ಓವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಯ್ದು. ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪ್ರಕಾರ. ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ್. ಮೊದಲು ರಾಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ರಾಮ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ರಾಮ್ ಟೋಟಲ್ 41,100 ಟೋಟಲ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 41,100 ಮೈನಸ್ 3,090 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 38,010 38,010. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಶ್ಯಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಶ್ಯಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 20,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಪ್ಲಸ್ 4,000 25,000. ಈ ಕಡೆ 25,000 ಲೆಸ್ 2,060 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 22,940 22,940. ರಾಮ 38,010 ಬಂದದ, ಶ್ಯಾಮ 22,940 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 38,010 ಆಮೇಲೆ 22,940 ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್. ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಅವನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. 2 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ 3,000 2,000. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಮ 30,000 ಶ್ಯಾಮ 20,000. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ ಅದಾವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ ಅದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಅದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. 2 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ 90 ರೂಪೀಸ್ ಮತ್ತು 60 ರೂಪೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನನ್ನ ಅದಾವೆ ನೋಡಿರಿ. 2 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅದ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 1,500 1,000. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ರಾಮ್ 3,600 ರಾಮಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡತ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದ ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 6,000 ಮತ್ತು 4,000. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದದ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡೋಣ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ದೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ? ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌದಾ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನೊಳಗೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 30,000 20,000 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ? ಈ ಕಡೆ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್
ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 30,000 ರಾಮ್, 20,000 ಶ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಈ ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ 30,000, 20,000, 30,000, 20,000. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದನ್ನೇ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 30,000, ಆಮೇಲೆ 20,000. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ, ಹೌದಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟದ? 3,000, 2,000, 3,000, 2,000, 3,000, 2,000. ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅದಾವ, ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಏನು ಐಟಮ್ ಅದ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? ಅಲ್ಲಿ 90 ರೂಪೀಸ್ ರಾಮ್, 60 ರೂಪೀಸ್ ಶ್ಯಾಮ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ. ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟದ? ರಾಮ್ 1,500, ಶ್ಯಾಮ್ 1,000. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ರಾಮ್ ಅದ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ರಾಮ್ ಅದ. ರಾಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ 3,600, ಶ್ಯಾಮ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟದ? ರಾಮ 6,000, ಶ್ಯಾಮ್ 4,000. ಓವರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ರಾಮ್ಗೆ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 11,100 ಅದ. 11,100. ಆಮೇಲೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ 4,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 5,000 ಅದ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 5,000. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡಿರಿ. 11,100 ಮೈನಸ್ 3,090 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 8,010. ಇಲ್ಲಿ 5,000 ಮೈನಸ್ 2,060 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 2,940. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಇವನ್ನೇ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 8,010
ಆಮೇಲೆ 2940 ಇಷ್ಟ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.